سورۃ الاسراء۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو پرتشٹھت مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ واستو میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے مارگ درشن کا سادھن بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کاریہ سادھک نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی سنتان ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ نوکا پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات سے بھی ساودھان کر دیا تھا کہ تم 2 بار زمین میں بڑا اپدرو مچاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا اوسر آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو بڑے ہی شکتیشالی تھے، اور وہ تمہارے دیش میں گھس کر ہر اور پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر پربھتو کا اوسر دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری سنکھیا پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے برائی سدھ ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا سمے آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر آچھادت کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر دیا کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی پورووت نیتی دہرائی تو ہم بھی پھر اپنی سزا کی پنراوتی کریں گے، اور نعمت کی ناشکری کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کو کاراگار بنا رکھا ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ یہ قرآن وہ مارگ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی اتاولا ہے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے پرکاش ہین بنایا اور دن کی نشانی کو پرکاش یکت کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا انوگرہ یعنی روزی کھوج سکو اور مہینے اور ورش کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ اسپشٹ کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شکن ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک لیکھ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا کرم پتر، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی سیدھا مارگ اپنائے اس کا سیدھے مارگ کو اپنانا اس کے اپنے ہی لیے لابھکاری ہے، اور جو پتھ بھرشٹ ہو اس کی پتھ بھرشٹتا کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو ستیہ اور استیہ کا انتر سمجھانے کے لیے ایک سندیش واہک نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ونشٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سمپن لوگوں کو آدیش دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے آدیش سے تباہ ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح پریچت ہے
और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी प्राप्त होने वाले लाभों का इच्छुक हो, उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें। फिर उसके भाग्य में नरक लिख देते हैं, जिसे वो तापेगा तिरस्कृत और दयालुता से वंचित होकर। और जो आखिरत का इच्छुक हो और उसके लिए प्रयास करे, जैसा कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हो वो ईमान वाला, तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रयास की कद्र की जाएगी। इनको भी और उनको भी, दोनों पक्ष वालों को हम दुनिया में जीने का सामान दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का प्रदान है और तेरे रब के प्रदान को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में कैसा आगे रखा है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी अधिक होंगे और उसकी प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, नहीं तो तिरस्कृत और असहाय बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की बंदगी न करो मगर सिर्फ उसकी। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे आदर के साथ बात करो और नम्रता और दयालुता के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि पालनहार इन पर दया कर, जिस तरह इन्होंने दयालुता और करुणा के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए माफ करने वाला है जो अपनी गलती पर सावधान होकर बंदगी की नीति की ओर पलट आए। नातेदार को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे अर्थात मोहताज नातेदारों, गरीबों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस कारण कि अभी तुम अल्लाह की उस दयालुता को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। न तो अपना हाथ गर्दन से बांधे रखो और न उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि निंदित और बेबस बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। अपनी संतान को निर्धनता के डर से कत्ल न करो। हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। व्यभिचार के करीब न फटको, वो बहुत बुरा कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता। किसी जान को न मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सिवाय इसके कि हक और इंसाफ को यही अपेक्षित हो, और जिसका कत्ल जुल्म के साथ किया गया हो उसके वली को हमने किसास की मांग का हक दिया है। अतः चाहिए कि वो कत्ल में सीमा से आगे न बढ़े, उसकी सहायता की जाएगी। अनाथ के माल के पास न फटको सिवाय उत्तम रीति के, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। प्रतिज्ञा का अनुपालन करो, बेशक प्रतिज्ञा के विषय में तुम्हें जवाब देना होगा। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो। ये अच्छा तरीका है और परिणाम की दृष्टि से भी यही अच्छा है। किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। यकीनन आंख, कान और दिल सभी के विषय में पूछा जाएगा। जमीन में अकड़ कर न चलो। तुम न जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। इनमें से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब की दृष्टि में अप्रिय है।
یہ وہ तत्वदर्शिता की बातें हैं जिनकी तेरे रब ने तुझ पर वही की है। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना बैठ, नहीं तो तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, निंदित और हर भलाई से वंचित होकर। कैसी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने की कृपा की और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वे सत्य से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वे सिंहासन के स्वामी के स्थान को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत उच्च है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वे सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी पाकी बयान न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही सहनशील और माफ करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के बीच एक पर्दा डाल देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा खोल चढ़ा देते हैं कि वे कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब की चर्चा करते हो तो वे नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वे कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो वास्तव में क्या सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में काना फूसियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे कहते हैं, जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। उनसे कहो, तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा कठोर कोई चीज जो तुम्हारे जी में जिंदगी पाने से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वे अवश्य पूछेंगे, कौन है वो जो हमें फिर जीवन की ओर पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो, वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वे सिर हिला हिला कर पूछेंगे, अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो, आश्चर्य क्या कि वो समय निकट ही आ लगा हो। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस समय ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। और ए नबी, मेरे बंदों अर्थात ईमान वाले बंदों से कह दो कि मुंह से वो बात निकाला करें जो उत्तम हो। वास्तव में ये शैतान है जो इंसानों के बीच बिगाड़ पैदा कराने की कोशिश करता है। वास्तव में ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब परिचित है। वो चाहे तो तुम पर दया करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमानों में रहने वालों को ज्यादा जानता है। हमने कुछ पैगंबरों को कुछ से बढ़कर पद दिए और हमने ही दाऊद को जबूर दी थी। इनसे कहो, पुकार देखो उन पूज्यों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कार्य साधक समझते हो। वे किसी तकलीफ को तुमसे न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वे तो खुद अपने रब के पास पहुंच प्राप्त करने का वसीला ढूंढ रहे हैं कि कौन उससे अधिक निकट हो जाए, और वे उसकी दयालुता के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि तेरे रब का अजाब
है ही डरने के योग्य। और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले विनष्ट न करें या कठोर अज़ाब न दें। ये ईश्वरीय लेख्य में अंकित है। और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। अतः देख लो, समूद को हमने खुल्लम खुल्ला ऊंटनी लाकर दी और उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। याद करो ऐ नबी, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बनाकर रख दिया। हम इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं मगर हर चेतावनी इनकी सरकशी में अभिवृद्धि किए जाती है। और याद करो, जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देखो तो सही, क्या ये इस योग्य था कि तूने इसे मेरे मुकाबले में श्रेष्ठता दी? अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल का उन्मूलन कर डालूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो जा, उनमें से जो भी तेरा अनुसरण करें तुझ सहित उन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर बदला है। तू जिस जिसको अपने आमंत्रण से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, धन और संतान में उनके साथ साझा लगा और उनको वादे के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा और भरोसे के लिए तेरा रब काफी है। तुम्हारा वास्तविक रब तो वो है जो समुद्र में तुम्हारी नौका चलाता है ताकि तुम उसका अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो। वास्तव में वो तुम्हारे हाल पर बड़ा ही मेहरबान है। जब समुद्र में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वे सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर सूखी जमीन पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वास्तव में बड़ा कृतज्ञ है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो कि अल्लाह कभी सूखी जमीन पर ही तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई मददगार न पाओ? और क्या तुमको इसकी शंका नहीं कि अल्लाह फिर किसी समय समुद्र में तुमको ले जाए और तुम्हारी कृतज्ञता के बदले तुम पर प्रचंड तूफानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे और तुमको ऐसा कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस परिणाम के बारे में पूछ गछ कर सके? ये तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता दी और उन्हें खुश्की और तरी में सवारियां प्रदान की और उनको पाक चीजों से रोजी दी और अपने बहुत से पैदा किए हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की। फिर ध्यान में लाओ वो दिन जबकि हम इंसान के हर गिरोह को उसके नेता के साथ बुलाएंगे। उस समय जिन लोगों को उनका कर्म पत्र सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर कण भर जुल्म न होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से ज्यादा नाकाम। ऐ नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कमी नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी ओर भेजी हैं, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी ओर से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वे जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते
اور دور نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی اور کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس بھوبھاگ سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہماری نشچت کاریہ پرنالی ہے جسے ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہماری کاریہ پرنالی میں تم کوئی پریورتن نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کو بھی آوشک ٹھہراؤ، کیونکہ فجر کا قرآن ساکشات ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے اس کے اترکت یعنی نفل ہے۔ دور نہیں کہ تمہارا رب تمہیں پرشنسا یوگی استھان پر پداسین کر دے، اور دعا کرو کہ پالنہار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی اور سے ایک ستا ایوم ادھیکار کو میرا سہایک بنا دے، اور گھوشنا کر دو کہ ستیہ آ گیا اور استیہ مٹ گیا، استیہ تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے اوترن کرم میں وہ کچھ اوترت کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو آروگیہ اور دیالوتا ہے، مگر ظالموں کے لیے گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں ابھیوردھی نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہمارا اس پر کرپا دان ہوتا ہے تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب تنک مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو نراش ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھے مارگ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے وشے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے آدیش سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے گیان کا تھوڑا ہی بھاگ پایا ہے۔ اور اے نبی، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے دوارا تم کو پردان کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی دیالوتا سے ملا ہے، واستوکتا یہ ہے کہ اس کا انوگرہ تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے سہایک ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر زیادہ تر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک سروت پرواہت نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں پرواہت کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ساکشات ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم وشواس نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک لیکھ نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی، ان سے کہو پاک ہے میرا پالنہار، کیا میں ایک سندیش لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی مارگدرشن آیا تو اسے ماننے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے ان کے اسی کتھن نے کہ کیا اللہ نے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو
اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے بیچ بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے آگاہ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ مارگ دکھائے وہی مارگ پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اس کرم کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے دھرتی اور آکاشوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور سامرتھیہ رکھتا ہے۔ اس نے موت کے بعد ان کے اٹھائے جانے کے لیے ایک سمے نشچت کر رکھا ہے جس کا آنا نشچت ہے، مگر ظالموں کو آگرہ ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی، ان سے کہو، اگر کہیں میرے رب کی دیالوتا کے خزانے تمہارے ادھیکار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کی آشنکا سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واستو میں انسان بڑا تنگ دل ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں پردان کی تھیں جو اسپشٹ روپ سے دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے یہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور جادو کا مارا ہوا ایک آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ سوجھ بوجھ بڑھانے والی نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون، تو ضرور ہی شامت کا مارا ہوا ایک ویکتی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا سمے آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے ستیہ کے ساتھ اتارا ہے اور ستیہ ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے نبی، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دے دو اور جو نہ مانے اسے ساودھان کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے اوسر سے کرمشಃ اتارا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے گیان دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کی ونمرتا اور بڑھ جاتی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت دبی آواز سے، ان دونوں کے بیچ اوسط درجے کا لہجہ اپناؤ، اور کہو، پرشنسا ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی شاسن ہی میں اس کا ساجھیدار ہے، اور نہ وہ بے بس ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اچ کوٹی کی بڑائی۔ سورۃ